બાળ લગ્ન વિશે નાટક લઈને આવ્યા છે, તો આપ સૌ શાંતિથી નિહાળશો. क्यों नहीं है? इतनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर मैडम ने सारी बातें बताई थी. अगर प्रीति दीदी टाइम पे ना पहुंची, कम से कम तू तो मुझे समझ. मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ. हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, मिनट और सेकंड से बड़ी हो गई. मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे. अब तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा. अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा. अम्मा गणेशा, ये अम्मा गणेशा राम राम. आयो पधारो पधारो. राम सिंह, सारी रस्में पूरी हो चुकी है. हम बुढ़िया को लेने आए. अपनी बेटी की विदाई के लिए तैयार हो जाओ. माँ, मैं नहीं जाना चाहती. नहीं जाना चाहती. राम सिंह, तारी बेटी क्या कह रही है? अब जिद्दी ना कीजिए. नाना बेटी नाना अभी आपके साथ विदा हो. नहीं जाना. रुको. तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा. आप ये कौन नहीं करवा सकते. गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी. थोड़े से आनी तो हो चुकी है ना. अब वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती. ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर है. पर यह नहीं था. अब वो उसके पति के घर रहेगी. पति के घर. अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता. मैं थारे हाथ जोड़ू, भगवान की रिया अपने ससुराल चली जा. इसकी बात को मेरा कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है. देखो, आप हमारे परिवार के मसलों में दखल दे रही हो. तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया बनना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, सूर्या सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है. और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ कटर में अच्छे लगते हैं. देख सही, चार किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा. मेरे माथे पर ना है, समझी? मेरा साड़ी हो चुकी है बहुत दिन के लिए. चल. बीच में ना बस बच्चे तो हैं. वाह! ये जानते हुए भी कि गुड़िया कितनी अच्छी है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करा के अपने काले चला जाते हो. ऐसे काम तुम्हारे जैसे काम नहीं कर सकते. क्या चलाएगी? मार इसको. ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स. कौन तो दिखाइए. आप रे, हम तो डर गए. ये हमारा काम है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? चल. बंद कर लेना नाटक. डॉक्टर कृतिया ठीक तो है? जी. मुझे पता है ना, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी. चल. चल.
કેમ છો? ઓકે, તો આજનો ટોપિક છે બાળ લગ્ન. તમે 9 અને 10 સ્ટાન્ડર્ડમાં સોશિયલ સાયન્સ ભણેલા હશો, તો એમાં બધા આગળના કુરિવાજો હતા કે સતી પ્રથા એટલે કે જ્યારે પતિ એનો મરી જાય ને સળગાવવામાં આવે તો એને પત્નીએ પણ શું કરવાનું, એ આગમાં કૂદીને મરી જવાનું. પછી દહેજની પ્રથા કે લગ્ન કરે તો છોકરીના ઘરે આટલું જોઈએ. આવી અલગ અલગ બધી સતી પ્રથા હતી. એમાંથી એક છે બાળ લગ્ન, જે હજુ પણ આપણે ગામડાઓમાં ચાલે છે ને. ઓકે, બાળ લગ્ન કોને કહેવાય કે 18 વર્ષથી નીચે ઉંમર હોય છોકરીને અથવા તો છોકરાને 21 વર્ષથી નીચે હોય એને શું કહેવાય, બાળ લગ્ન. તો એના પર થોડીક હું તમને માહિતી આપીશ કે જે આંકડાકીય ગણતરી કરી છે એના પ્રમાણે વિશ્વમાં સૌથી વધુ બાળ લગ્ન કયા દેશમાં થાય, ભારતમાં. અને યુનિસેફ જે રિપોર્ટ એનું કર્યું એમાં ભારતમાં દર વર્ષે કેટલા લાખો છોકરાઓનું વર્ષ કેટલા 18 વર્ષ પહેલા થઈ જાય. નેક્સ્ટ ઓકે, તો સૌથી વધારે જે અમુક આપણા ભારત દેશના રાજ્યો છે એમાં સૌથી વધારે જે બાળ લગ્ન થતા હોય એવા રાજ્યો કયા છે, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ એવા રાજ્યો છે. એમાં હજુ પણ ખૂબ જ બાળ લગ્ન થતા હોય એવી સંખ્યા જણાય છે. અને આપણા ગુજરાતમાં બી થાય અમુક ગામડાઓમાં, ખબર હોય તો તમને. પછી ભારતનો જે બાળ લગ્નનો દર છે એ રાષ્ટ્રીય પરિવાર સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ જે ગણતરી કરી એના પ્રમાણે હાલમાં કેટલી છે બાળ લગ્નનો દર, 26.8%. અને એ ઘટીને હાલમાં કેટલો છે, 23.3. એટલે આંકડામાં ઘણો સુધારો થયો છે, પણ હજુ પણ બાળ લગ્ન થાય છે. અને બાળ લગ્નનું જે સૌથી વધારે બાળ લગ્ન થતા હોય એવું કયું રાજ્ય છે ભારતમાં, બિહારમાં સૌથી વધુ બાળ લગ્ન થાય છે. નેક્સ્ટ કરજો. પછી એક તમને જે સત્ય ઘટના છે એના પર કહીશ કે એક રાધા નામની છોકરી હોય છે, એની 14 વર્ષે મેરેજ કરી દેવામાં આવે છે અને 15ની એજમાં એનું શું એક બાળક જન્મ છે. અને એનું બાળક જન્મે છે એટલે એની ઉંમર કેટલી ઓછી, એટલે એને ઘણી બધી અત્યારે બીમારીથી લડી રહી છે. તો એના માટે આપણે શું કરી શકીએ કે આપણા ફેમિલીમાંથી બની શકે ત્યાં સુધી 18 ઉંમર પછી લગ્ન થાય આપણે ધ્યાન રાખીએ અને જ્યાં આપણને બને ત્યાં સુધી આપણે બીજાની મદદ કરીએ કે આ જે બાળ લગ્ન થઈ રહ્યા છે એને આપણે રોકી શકીએ. અને એના માટે કાયદો બી બનાવવામાં આવ્યો છે કે જે બાળ લગ્ન કરાવતા હોય માતા પિતા અથવા કોઈ બીજું, તો એમને કેટલા વર્ષની સજા થાય, 2 વર્ષની સજા અને 1 લાખ રૂપિયા જેટલું જુર્માનું ભરવામાં આવે છે. તો તમે ધ્યાન આપજો કે તમારા ફેમિલીમાં તો એનો કોઈ ભોગ ના બને. ઓકે, થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજનો ટોપિક છે બાળ લગ્ન. જેમ સરસ્વતી મેડમે કીધું અને જે સ્પીકિંગ રજૂ થઈ, હવે આપણે ગવર્મેન્ટે અલગ અલગ એમ્બ્યુલન્સો રાખેલી છે. કોઈ એક્સિડન્ટ થાય, ઇમરજન્સી હોય તો આપણે કયો નંબર ડાયલ કર્યો તો એમ્બ્યુલન્સ આવે? હવે સપોઝ ગામડામાં હોય કે કોઈ એવા ઇન્ટિરિયર જગ્યાએ હોય કાં તો કોઈ બી જગ્યાએ તમે જો કે બાળ વિવાહ થતો હોય તો કયો નંબર ડાયલ કરવાનો? બોલાવવા માટે પોલીસને? પોલીસ તો આવી જશે, પણ જે અધિકારી હોય જે સ્પેશિયલ આની માટે મૂકેલા છે 181 બાળ વિવાહ થતો હોય અને મારે બોલાવવા હોય અધિકારીઓને, આમાં દેખાડ્યું ને અધિકારી આયા અને રોક્યું, તો કયો નંબર ડાયલ કરો? નંબર છે 1098. 1098 ડાયલ કરો એટલે ચાઇલ્ડ લેબર એક્ટ જે છે લાગુ પડેલું છે, ચાઇલ્ડ મેરેજ પ્રોહિબિશન એક્ટ,
એની એક ટીમ બનાવેલી છે દરેક રાજ્યની. તમે નંબર ડાયલ કરો એટલે ત્યાંથી તમને મદદ મળે. 109 ને ડાયલ કરવો પડે તો એમના અધિકારીઓ આવે અને આ જે પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય એને અટકાવે. એટલે ભારતમાં આજે પ્રથાને અટકાવવા માટેનો નિયમ બન્યો એ કોએ ચાલુ કર્યો એ ખબર છે? બાળ વિવાહ અટકાવવાની પ્રથા સૌથી વધારે ભારતમાં થાય છે, એ વાત સાચી છે. કયા દેશે ચાલુ કર્યું હોય? બાળ વિવાહ સૌથી વધારે ક્યાં થાય? હમણાં જોયું ને ક્યાં થાય? એ રાજ્યમાં થયું. કયા દેશમાં થયો હતો? એટલે ભારતમાં થાય છે. પણ નિયમ જે છે એ નેપાળમાં હતો. નેપાળ વાળાએ પ્રોટેસ્ટ કર્યો. નેપાળ અને ઇન્ડિયાના 100 કાર્યકર્તાઓ ભેગા થયા અને એમને ગવર્નમેન્ટને એક પ્રપોઝલ મૂક્યું કે આવો કોઈ એક્ટ બનવો જોઈએ અને આ પ્રથા અટકવી જોઈએ. નેપાળમાં પણ આવું ચાલતું હતું. પણ ભારતમાં વસ્તી વધારો છે એટલે ભારતમાં સંખ્યા વધારે છે બાળ વિવાહ. હવે જેમ મેડમે કીધું કે બિહાર ને બંગાળમાં વધારે થાય, ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ થાય? ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ થાય? તમારા વિસ્તારમાં થતું જ હશે કે નહીં થતું? થાય ને? શું ઉંમર છે છોકરીઓની લગ્ન માટે? 18 અને છોકરાઓની 21. પણ 3 વખત નિયમ પ્રપોઝલ મુકાયો ગવર્નમેન્ટમાં. હિમાચલ પ્રદેશ એ સ્ટેટે પ્રપોઝલ મૂક્યો 3 વખત કે 21 ઉંમર છોકરીઓની બી થવી જોઈએ એક્ટ પ્રમાણે. 21 વર્ષની ઉંમર છોકરાઓની તો છોકરીઓની બી 21 થવી જોઈએ. પણ 3 વખત રિજેક્શન આવ્યું છે. પણ આ વર્ષે પાછું એ પ્રપોઝલ મુકાવવાનું છે કે 18 વર્ષથી 21 વર્ષ ઉંમર કરો છોકરીઓ. અને જો એ પાસ થઈ ગયું તો સરખે સરખા થશે. છોકરા અને છોકરીઓની ઉંમર 21 વર્ષ થવી જોઈએ લગ્ન માટે. પણ કરન્ટલી તો 18 વર્ષ. હવે વાત કરીએ ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ વધારે થાય? ગામડાઓમાં તો થાય જ છે. તમારા વિસ્તારમાં પણ થાય છે, આદિવાસી વિસ્તારમાં. પણ જ્યાં સુધી રિપોર્ટ ના થાય ત્યાં સુધી ગવર્નમેન્ટના આંકડે ના ચડે, એટલે એમના પેજ ઉપર ના ચડે. કઈ જગ્યાએ થાય વધારે ગુજરાતમાં એ ખબર છે? કચ્છમાં. ગવર્નમેન્ટના રિપોર્ટ પ્રમાણે વલસાડ, તાપી, મહીસાગર, ડાંગ અને પંચમહાલ આટલા વિસ્તારમાં વધારે થાય છે. અને આટલા જેટલા વિસ્તાર છે બધા ટ્રાઇબલ વિસ્તાર છે. આ જેટલા વિસ્તાર છે બધા ટ્રાઇબલ વિસ્તાર અને આમાં જ વધારે બાળ લગ્ન થાય છે. શું સજા છે એની? સજા શું? 2 વર્ષ અને 1 લાખ રૂપિયા. કોને થાય? કોને થાય? માતા પિતાને ખાલી? જે કઈ હાજર હોય ને બધા? ખાલી માતા પિતા નહીં, જે એટેન્ડ કરવા ગયું હોય ને બધાને પકડી લઈ જાય. ખાલી માતા પિતા નહીં, તમે બી એના ભાગીદાર. લગ્ન એટેન્ડ કરવા ગયા, ભલે સંભાજી આવો. પણ એનું રીઝન શું? કેમ આવું કર્યું? અટકાવવાનું રીઝન શું? શું રીઝન? તમારી બધાની ઉંમર કેટલી? 17.5 ની આસપાસ, હે ને? કોઈ
એમના 2 મહિના 4 મહિના ખૂટતા 18 વર્ષ થવા, કાં તો અમુક 18 વર્ષના પણ હશે. એટલે મેડિકલ સાયન્સ પ્રમાણે 18 વર્ષની ઉંમર હોય તો એ મેચ્યોરિટી આવે અને તમારી બોડી સક્ષમ હોય. ગર્લ્સ માટે ખાસ, કારણ કે નાની ઉંમરે લગ્ન થઈ જાય તો પ્રેગ્નન્સીમાં પ્રોબ્લેમ આવે, તમારી બોડી એ સસ્ટેન ના કરી શકે. બીજું, જવાબદારી વધી જાય તમારી ઉપર, બંને ઉપર, બોય હોય કે ગર્લ હોય, જવાબદારી વધી જાય. પછી પૈસાનો ભાર વધે, બાળક થઈ જાય અને જે સપના હોય આપણે તો પૂરા જ ના થાય. બાળક થાય એટલે એના સપનાની પાછળ ચાલુ થઈ સાયકલ. અને ગર્લ્સ હોય એમને તો વધારે પડતા પરણાઈ દે છે. જો ઘેર બેઠા હોય તો પરણાઈ દેવાનું, લાસ્ટ ઓપ્શન. એવું જ છે ને, એવું જ છે, રિયાલિટી એ જ છે. અને બીજું કે મેચ્યોરિટી લેવલ ત્યાં સુધી પહોંચે જ નહીં. તમે જ બાળ બુદ્ધિ હોય તો તમે બાળકને શું સમજાવવાનું, શું સાચું? અહીં રોજે વોર્ડનો નહીં ગુનો પાડતા, ભરતી મેડમ તો ખાસ. આપણી બુદ્ધિ બાળ બુદ્ધિ હોય તો આપણે છોકરાને શું સાચવવાનું? એટલે આ બધાના જે એના દુષ્પરિણામો છે એ પ્રમાણે એક એજ નક્કી કરી કે 18 વર્ષ હોવી જોઈએ ગર્લ્સની અને બોયઝની 21 વર્ષ લીગલ. કેટલા ટકા ઘટ્યો અત્યારે રેટ સ્લાઇડમાં બતાવે ને મેડમ? 23. મિશન કેટલું છે? 2006 માં આ એક્ટ લાગુ પડ્યો હતો. ઘણામાં તો બહુ પહેલા થઈ ગયું પણ 2006 માં લાગુ પડ્યો. 2026 10 વર્ષનો સમયગાળો રાખ્યો ગવર્મેન્ટે કે 10 વર્ષમાં એને ઘટાડીને 50% તો લઈ જવાય, પણ એનાથી બી વધારે ફાસ્ટ ચાલે છે. એટલે 23 તો પહોંચી જ ગયું છે, 23%. અને 2026માં સ્ટાર્ટિંગમાં અત્યારે મિશન ચાલુ થયું છે કે 2030 સુધી 10% સુધી એ દર ઘટાડવાનો છે. જીતર 23% સુધી આવ્યો તો એને 10% સુધી લઈ જવાનું. એ ગવર્મેન્ટનું મિશન છે અત્યારે કે આવનારા 4 વર્ષની અંદર એ દર ઘટીને 10% થઈ જવું જોઈએ. એટલે દરેક સ્કૂલ, કોલેજ, સ્કૂલોમાં, શાળાઓમાં આના સેમિનાર્સ યોજાય છે. એટલે જાગૃતતા કે કરાવે તમારા દ્વારા જ આવવાની છે. તમારા ઘરે બી ફોર્સ કરે કે ભાઈ ચલો લગ્ન કરાવી દઈએ, પણ એનો અપોઝ આપણે જ કરવો પડે કે ભાઈ હજુ ઉંમર નથી, હજુ મારે જ ભણવાનું છે, તો મારે સપના પૂરા કરવાના છે. એ બેરિયર જે છે તમારે બ્રેક કરવો પડે. હશે ઘણા છોકરીઓ આમાં હશે કે જેમના ઘરે ફોર્સ થતું હશે, કાં તો હજુ 6 મહિના ભણી જશે ને જોબ પર લાગશે એટલે પ્રોસિજર ચાલુ થઈ જશે. ઘણા મેરેજ વાળા પણ આવે છે. ગયા બેચમાં કે એની ગઈ બેચમાં જતા ને એ હસબન્ડ વાઈફ હતા. પણ એ બહુ રેર હોય, બધાના સાસરીમાં છૂટછાટ નહીં હોય. સિટીમાં હજુ જોવા મળે પણ ગામડાઓમાં બહુ રેર કેસીસ હોય. અને એવું લાઈફ પાર્ટનર મળવું બી અઘરું છે. એટલે આ બધાનો અપોઝ કરવાની આપણી જવાબદારી છે. જો આપણે એ બેરિયરને બ્રેક નહીં કરીએ તો એ પ્રથા ચાલતી જ રહેવાની છે. પોતાની હેલ્પ પોતે જ કરવી પડે, પછી બીજા કરવા. જેમ સ્કીપમાં બતાવ્યું કે જે છોકરી હતી એને અપોઝ કર્યો, પછી એના મદદે બીજા આવ્યા. આપણે સહમતિ આપી દઈએ તો કોઈ હેલ્પ નહીં કરે.
બરોબર, એટલે ધ્યાન રાખો. તમે તો નીકળી ગયા, પણ તમારા ગામડામાં હજુ કોઈ આવું થતું હોય તેને અટકાવવાની જવાબદારી બી આપણી જ છે. એટલે કયો નંબર ડાયલ કરવાનો? 1098. યાદ રાખજો, 1098 ડાયલ કરવાનો તો હેલ્પ મળે. ગર્લ્સને તો યાદ હોવું જ જોઈએ. સરસ કીટ રજૂ કર્યું, તાળી આપીશું અમને.